Hello, good evening, everyone. Welcome back to the session again today. Hope you all had a good time yesterday listening to the session and eagerly waiting for the continuation of that. Let me share my screen. Okay. So yesterday we have discussed about crop production and management, right? So crop production is very much crop production is a technique. All different steps are involved in this complete crop production technique. Okay, so we have to follow each and every step to get the better yield, right? So the production of crops is known as crop production. For what reason we are producing crops? For food and fiber, right? So which are the steps that are involved in crop production? First, preparing the soil, right? Then sowing the seed, then adding manure and fertilizers, and then irrigation. And after irrigation, what is it? After irrigation, it is everything, the crop grows, right? So after that, harvesting will be there. So once the harvested crop is taken, then it has to be threshed and winnowed to clean, and then after that you are going to store in a proper way, correct? So this is about crop production and management that we have discussed in our previous class, right? So today we are going to know something about conservation of forest. Forest is nothing but it is also growing plants and trees only, right? But in the fields, farmers will take care with a few techniques or the steps, but in forest, it is the nature that is taking care of growing the plants and trees in the forest. Okay, so even our role is also there in growing the forest and conserving the forest, right? So we have to take care of forest very well. Why we have to take care, what is our role, all those things we will understand further. Okay, so what is conservation? Conservation means here protecting something is called conservation. So protection, conservation is nothing but protection. Protection of forest. Forest na ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so what is a forest? As I told you, forest is also growing plants and trees, alva? So what is forest? Forest is the large area of land with trees. Okay, so tumba doddu region forest, and everywhere you see the trees, ella kade trees, one after the other, one after the other. It is the large area where we have trees. Okay, so forest itself is the source of life. Okay, we depend on forest for our survival. How do we depend on forest for our survival? So forest provide us air we breathe in. So every time most of them say that plant trees so that you will get oxygen to breathe and rain to keep our environment calm, right? So that is why we have to conserve forest. Why? Because forest provides air we breathe in, and it also provides the wood, right, to build our homes. If you can remember, our doors, windows, then furnitures, all those things will be from the wood only, right? So forest provides such wood to make doors, windows and furniture. So we have to conserve forest, because we get so many things from forest. But what we are doing, we are taking advantage of that, and we are wasting the product that we are getting from the forest for our greed, right? That we have to reduce. In further slides you will understand how we have to conserve forest, right? So not only this,
but a forest also provide us with livelihood. It will give us some fruits, some important things, some oil it will give, honey it will give, right? So because these honeybees will go and they build their what is a comb, honeycomb. They build their comb in most of the times in the forest regions itself, right? And also it is a habitat for wild animals, right? So forest, like us, right, like us, even animals also stay in forest, right? It becomes the home for animals, right? So that is why we have to understand the importance of forest. Now you understood the importance of forest, right? So first one is, it is the source of life, correct? It provides us so many things, right? And it gives us air to breathe, rain to keep the environment calm, and also it gives us wood, then essential oil, rubber, paper, all those things it gives. And also it provides us livelihood, and most of the animals, wild animals, stay in the forest. And also tree also has become a homes for many of the animals and birds, right? So it is very much essential. Forest is very much essential for this planet, because if more forests are there, more oxygen will be there, then there will be reduction of carbon dioxide. So balance in the atmosphere, balance in the ecosystem will be there, right? So when there is balance in the ecosystem, then all the greenhouse gases will be in check, and there won't be any global warming. So these things will be reduced if we take care of forest, correct? Right? So forests are of great use for human beings. So these, whatever I have told, this is the main benefits of forest for us, right? So we have to conserve forest, right? ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಹೀಟ್, ಹಾಟ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ನ ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಮನೆ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೋ ಮೆನಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟೇ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ, ರೈಟ್? ಇದೊಂದು ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಈ ಅನಿಮಲ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಅನಿಮಲ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ತಿನ್ನತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಫೈನಲಿ ದ scavengers decompose everything, it catch hold of the food, and then once it dies, then what happens, all the decomposers will decompose the ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಫುಡ್ ಚೈನು ಏರುಪೇರು ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ನಾವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಹೌ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಟಾಪ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್. ಏನು ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಮರ ಕಡಿಯೋದು. ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೀಡ್ಗೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಏನು ಡೋರ್ ಬೇಕು, ವಿಂಡೋ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ ಕಟ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಮರ ಕಡಿಯೋದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ನ, ಪೇಪರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದನೇ ಪೇಪರ್ ಬರೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಪೇಪರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ.
ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಗೋ ಟು ಎನಿ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬಿಲ್ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಟಿಕೆಟ್ಸು, ಮೂವಿ ಟಿಕೆಟ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೇಚರ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ತರ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ನೇಚರ್. ಅದರಿಂದ ನೇಚರ್ಗೆ ಯಾವುದು ತೊಂದರೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್, ರೀಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ರೀಸೈಕಲ್. ಸೊ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಯೂಸೇಜ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಸ್ತ್ ಬಿಡೋದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಯು ರೀಯೂಸ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನೇ modify into something else and recycle it. Okay, so always then these things will be eco-friendly. Now idanella follow ಮಾಡಿದಾಗ it will be eco-friendly, right? And it helps the forest to increase or improve, right? So then planting the trees ಮಾಡಿ. Okay, planting the trees is known as afforestation. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬರೀ ಏನು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವೆನೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವೆರೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಕೀಪ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಏರ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ, ರೈನ್ಫಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಕೂಡ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಆರ್ ಅದ್ರದ್ದು ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ದಲೇನೆ ಬರೀ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇಂದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಅದು ನಮ್ಗೆ ವುಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಟಿಂಬರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಮನೆ. ತುಂಬಾ ಅನಿಮಲ್ಸು, ಬರ್ಡ್ಸು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮನೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿನೂ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? So next, it gives a clean air. Okay, then erosion also it will control. Soil fertility also will be in check if we keep the forest conserved. Okay, then and improved agricultural practices. So ee practices na ನಾವು improve ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ crop production ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. Okay, so crop production ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಈಲ್ಡ್. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಸ್? ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬಫರ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿಲೇಜ್ and crop cover. So when the land is not in use, don't leave the land barren. Okay, so this land has to be covered with the dried leaves or anything which is the previous
once the previous harvest what we have got, we would have dried, right? So that one we are going to cover the land, don't leave the land open, right? Then improved rotation, crop rotation. Okay, so one after the other, crop rotation. So this time if you are growing A crop, next time you are growing B crop, next time C crop, next time again A, then B, then C. Okay, so this is how crop rotation is. Okay, yes. So this also influence the organic matter of the soil, that is nutritional content will be improved in the soil, or it is retained in the soil, right? Where the balance in the atmosphere or balance in the ecosystem is possible, right? So as I told you, it leaves out oxygen and it takes in carbon dioxide, right? So this balance is improved. Okay, so one more thing is prevent wildfires. Okay, wildfires you are going to prevent it, right? So how you are going to prevent, how wildfire ಗೂ ನಮಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ತೀವ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಅಂತ? ಸೊ 95% of the wildfire is caused by people only. ಅಸ್ ನಮ್ಮಿಂದನೇ ವೈಲ್ಡ್ ಫೈರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗೋದು. ಏನಕ್ಕೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಇದು ಸಿಗತ್ತೆ, ಏನು, ಆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗಂತ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಫೈರ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದು ಕಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಾಗಿ ಅದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ವೆನ್ ತುಂಬಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. When that happens, automatically forest fire happens. Then fireworks. Fireworks na andre ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದನೂ ನಾವು ಫೈರ್ ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, that also leads to wild fires. Okay, so next one, ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಪ್ರಾಣಿ ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಫೀಲ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಶೀಪ್, ಗೋಟ್, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ತುಂಬಾ ಇಡೀ ದಿನ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದು ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಏನು? ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕ್ರಾಪ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಅವೇ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನ್ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ಹುಲ್ಲು ಅದೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಯಾನಿಷಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಅವೇ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ ಫಾಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. So we have lot of animals which is dependent on the
ಏನು ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದೇ ಅನಿಮಲ್ಲು ನಮಗೆ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಡೀ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಇಡೀ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿನೇ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಮಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅಥವಾ ಏನು ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಾಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕನಾಮಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಏನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಎಸೆಯೋದು, ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕನಾಮಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಯಾರು ಟೊಮೆಟೊ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟೊಮೆಟೊಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಟೊಮೆಟೊನೇ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವಲ್ನರಬಿಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ರೈಟ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವೆಲ್ದ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್, ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎವಾಪರೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ನಾವು ಹೇಳ್ದೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮರ ಕಡ್ದು ತಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ, 10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಫರ್ನಿಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಲೆಟ್ ದ ಟ್ರೀ ಗ್ರೋ. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಓನ್ಲಿ that much you take it. Don't waste the product unnecessarily, right? So illi timber agirbodu, see here you have the timber and then bamboo, right? And you have all medicinal herbs, right? Forest gives us medicinal herbs. And also nan heldange honeycomb will be there in most of the times in forest regions only, right? Amel rubber we will get from the plants. And then some fungi grows on the trunk of the plant, right? And we have all spices, masala, correct? So this will be there. And here this is also spices, neem, right? Then ilachi, cardamom, everything will be there, cinnamon, everything. So all these things we will get from the plants and forest areas, right? So use these resources wisely. So when you use these resources wisely, then what happens, you will have these resources for longer duration. Okay, so for longer duration, if you have these resources, what happens, we can store it and use it in future instead of wasting and taking it every time wasting it and every time buying a new thing, right? Instead of that, whatever is needed, however is needed, and whenever is needed, use in such ways. Okay, and also give public awareness. Okay, so public awareness means what? You educate people who doesn't know, because you are in that situation to educate people who doesn't know, because now you are learning, right? Why we have to conserve forest. See, conservation of forest, yes. So what is conservation? We have to safeguard the forest or protect the forest. Whatever you learn, first you have to put a question, why I have to conserve. So now you got the idea why you have to conserve, right? So the same thing, you educate for those who do not know, right? For those who are wasting the products, right? So for those who, otherwise what it will be, it will go
we cannot use it, it will go replenished, right? So we cannot use it again and again, correct? So when we have to use it again and again, then we have to wisely use the products. Okay, so then you understood why. Okay, first you understood what is conservation, right? So whatever you learn, first you question yourself: what, why, where, how, all those things. Okay, so what conservation? So what is conservation? Conservation is nothing but protecting the plants. Okay. So where conservation has to be done? So now at this point we are talking about forest, right? So forest conservation has to be done, correct? So why it has to be done? Because we depend on forest, animals depend on forest, plants, birds depend on forest, some insects depend on forest, right? So many of us are dependent on forest, so that is why we have to conserve forest. Okay, then how we have to conserve forest, right? So the first one what we have discussed is deforestation. Avoid deforestation, right? So when you don't cut the trees, then it is helping plants to grow, right? So when you cut the tree, that is deforestation. When you don't cut the tree, you're stopping deforestation, right? And this is helpful for plant to grow, trees to grow further, right? So even though if you cut for one purpose, for one reason, plant the other one, that is afforestation, right? So if you're cutting one plant, there is a saying: if you cut one plant two plants. Okay, cut one tree, plant two. So if you do that, then there will be increase in the trees or plants in the atmosphere, and it will again benefit us. So that is one thing. So deforestation is done, afforestation is done, right? So this is very much important, right? And reduce the forest fire, right? So camping and all, or just take care. I'm not saying you don't go enjoy, you don't enjoy, right? I'm saying you enjoy, but take care. Make less pollution, and take care that the fire what you have lit, ಅದು ಹೋಗಿ ಬೇರೆ 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 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಅದು ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಇರೋಂಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫೈರ್, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಹತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ 2 wheelers and 4 wheelers. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬೈ ವಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅವರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅಂಡ್ the forest also will improve, right? So idra jotege I am telling, use wisely, use the product wisely, careful agi use ಮಾಡಿ. unnecessary ಬೇಡದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, and don't waste food, because many people are hungry in this country, right? So don't waste food, because farmers grow. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ, crop production ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ there are so many steps, and it is so difficult. ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು, ದೆನ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್, ಮೆನ್ಯೂರು, ಅದೆಲ್ಲ there are so many steps, right? ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮರ್ಸು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ತುತ್ತು ಒಂದು ಅಗ್ಲು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ಸರ್ವ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿನೇ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್, ಮತ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ರೈಟ್? ಸೊ so need for forest conservation, right? So advantages of forest conservation. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ and reduces the temperature, correct? And soil conservation
also will happen, right? And moisture, everything will be in check. So ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 28 ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಏನು ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು, ಸೊ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಂಟೆಂಟು, then soil also will be in a good condition. Okay, so this is one advantage. Then biodiversity also will be in good form. Okay, there will be no loss of biodiversity, right? So this biodiversity ಏನಾಗುತ್ತೆ, it grows, ಅದು ಗ್ರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ? ವೆಲ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, then all the essentials that are needed for human health, right? ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹರ್ಬ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಪೈಸಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಮೆಣಸು, ಅರಶಿನ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ it maintain the quality of water and air, right? So ಏರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ ಅದರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಾವು. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನೋ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ನೋ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಏರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೈನರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫಿಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್, ಏರ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್. ಸೊ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಉಸಿರಾಡೋ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್. So next one is forest conservation supports life on the earth, right? So supports life on the earth ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಮನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಬರ್ಡ್ಸ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಮನೆ. ಸೊ ಲೈಫ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಅದು ನಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟಿಂಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಹನಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ರಬ್ಬರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮಗೂ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ಆಸ್ ವೈಟಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಕ್ಸ್, ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಬೈ ಅಬ್ಸಾರ್ಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ you all know that for this plants needs carbon dioxide for preparation of food alva. Photosynthesis ke carbon dioxide beku. So whatever the carbon dioxide is there in the atmosphere, these plants will absorb. Okay, so ಜಾಸ್ತಿ plants ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜಾಸ್ತಿ carbon dioxide absorb ಆಗುತ್ತೆ, correct? So ಅವಾಗ carbon dioxide percentage is kept in check in the atmosphere. Okay, so once the carbon dioxide decreases, global warming. So carbon dioxide is also a greenhouse gas with other gases alva. So ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಗಲೊತ್ತಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಳಿ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ಈ ಹೀಟ್ ಏನ್ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಗಲೊತ್ನಲ್ಲೂ it will take a large amount of heat, so that it will not be possible for us to survive. ಮತ್ತೆ ಅದು ನೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ it will release a lot of heat, right? So then it will be difficult for us to survive again, correct?
ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬೆಚ್ಚಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಡೀ ಗ್ಲೋಬ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೇನೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐಸ್, ಪೋಲಾರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರಿಯಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫ್ಲಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇರೋ ನೀರೆಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡ್ರಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಕಾಪಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ದು ರೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಏರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ರೂಟು ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಏನು plant, right? So once the plant is stable in the atmosphere, then it will not fall for any of the reasons. ಮೇ ಬಿ ರೈನಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ವಿಂಡಿಗೆ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸೊ ದಟ್ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪೆನಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹೋಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಫುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ, ಏನು ಬೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಟರ್ ಕುಡಿಯತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಓಡಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಡ್ ಡಿವೈಡರ್ ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಲೇನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಕೆಳಗಡೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೋನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ವಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ದೇ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ ದೆಮ್, ಸಿ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು. ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಎವ್ರಿವೇರ್, then what happens, everywhere the air will be clean, water will be clean. Okay, temperature and climate will be in check. Okay, no increased temperature, no global warming, no melting of ices in the polar region, right? So these things are the advantages of forest conservation. So ನಾವು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾಕೆ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನ ಹುಡುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ವಾಟರ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಮೆನ್ಯೂರ್, ರೈಟ್? ಏನೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ. ಸೊ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಸಚ್
regions. Okay, so whatever is there under human control, then we have to take care of that. Okay, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಗಾರ್ಡನು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಗಿಡಗಳು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, and farmers also are taking care very much to grow the crops. Okay, so to give food and fiber for us. Okay, for everyone, for human beings, and also food for animals, fodder, right? Aden dry threshing and winnowing admele in dried husk ella en biddirutte, that is used as a fodder for animals, cattle, right? Yes, so this is about advantages of forest conservation. Conservation ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. Hope you all understood this properly. Okay, so now on, I hope you all will take initiative in taking care of the plants around you. Okay, so keep these proverbs in mind, right? Save forest, save climate. So when you save forest, you are going to save the climate. Okay, and also trees give, we take. So what are we going to give to the trees then? It's our time to give back to the trees, correct? So what trees give? All these things what we have discussed: rubber, paper, then all these things what we have discussed, spices, etc. Okay, so those are given by the plants to us. So what are we giving them back? We are giving them back by only taking proper care of them. Okay, then plant tree and breathe for free. Why complication later? Oxygen illa, ಉಸಿರಾಡ ಗಾಳಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ, if we keep on polluting the atmosphere, if we keep on destroying the forest, if we keep on destroying the plants which are around us, okay, then where will be the clean air, where will be the clean water to breathe? You might have seen in some advertisements, I have seen that ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ನಾವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? increase the amount of trees. Avaga there will be balance in the ecosystem. Balance in the ecosystem iddaga everything will be normal. ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾದ್ರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ವೆನ್ it is destroyed, then where will be the food for the consumers? Correct. So when there is no food for the consumers, then nothing, all the ecosystem will be in imbalance. The food chain will be destroyed, right? Producers illa andre consumers illa, consumers illa andre decomposers illa, yaru illa. So there will be no proper planet itself. So it is our duty to take care of the planet Earth by increasing the number of trees, right? Yes. So I hope you all understood forest conservation today, and yesterday's class, crop production and management. Okay. So yes, thank you so much for listening and understanding. So go through the concept from your textbook once the session is over, so that you will understand much more better. Okay, so thank you so much, and see you all tomorrow with the next session. Okay, thank you. See you. I will be stop sharing the content. Yes. Okay, see you then.